एक ओंकार सतनाम करता पुरख। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। पाकिस्तान जिला शेखोपुरा दे पिंड रायपोई दी तलवंडी विच एक अत्यंत ही सुंदर अते मनमोहक बालक दा जन्म होया, जिस दे मुखड़े ते बहुत ही नूर सी। जो भी उसनूं देखदा बस उसदा मुरीद हो जांदा। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ कार्तिक मास की पूर्णमासी वाले दिन पिता मेहता कालू जी अते माता तृप्ता जी के घर विखे होया। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान आजकल श्री ननकाना साहिब जी के नाम नाल जानिया जाता है, जो कि पाकिस्तान विच स्थित है। हर साल आप जी की याद विच उत्थे बड़े धूमधाम नाल आप जी का प्रकाश पुरब मनाया जाता है। आप जी के पिता खत्री जाति के बेदी सी, जो खेतीबाड़ी दे कम दे नाल हाकिम राय बुलार दे कोल पटवारी दा भी काम करया करते सी। आप जी दी एक भैन बीबी नानकी जी सन, जो कि आप जी कोलों 5 साल वड्डे सी। ओ अपने छोटे भरा नूं बहुत प्यार करदे अते आप जी दा ओ बहुत ध्यान रखते सी। कहा जाता है कि आप जी दे जन्म समय पिता मेहता कालू जी ने पंडित हरदयाल जी नूं आप जी दी जन्म पत्री बनाने लई सद्दा भेजिया। पंडित जी ने घर आके दौलता ताई कोलों पूछया बालक दे जन्म दा समा अते बालक ने पहला शब्द की उच्चारण कीता सी। दौलता दाई ने बड़ी हैरानी नाल पंडित जी नूं दस्सिया कि मेरे हत्थों कई बच्चे जन्मे हन, पर यह बालक बहुत ही अलौकिक है। इसने जन्म वेले इस तरह के हाव भाव प्रगट किए हैं जिद्दां कोई बहुत सूझवान पुरख पहली मुलाकात विच इस तरह मिलता होवे। मैनू इसके जन्म ते बहुत हैरानी हो रही है। इस तरह दाई तो सारा ब्यौरा लैके पंडित ने कालू जी नूं कहा कि तुहाडा बालक बहुत शुभ घड़ी पैदा होया है, भविख विच इसदे सिर उत्ते छतर झूलेगा। बालक दे दर्शन करके पंडित जी ने आप जी दी चरण छू प्राप्त की। अपने बच्चे बारे इन्नियां हैरानजनक गल्लां सुन के माता पिता दे आनंद दी कोई सीमा न रही। हिंदू रीति अनुसार 13 दिन होण ते पंडित जी ने बालक नूं चोला पहनाया ते नां रखिया नानक निरंकारी। पिता मेहता कालू जी ने नाम सुन के बड़ी हैरानी नाल पुछया, यह नाम ते हिंदू ते मुसलमान दोनों धर्मां दा मिला जुला रूप है, इसका नाम कुछ होर होना चाहिए है। उस वेले पंडित जी आखन लगे, तुहाडा पुत्र एक दिव्य ज्योति दा अवतार है, ऐदां दा अवतार इस धरती ते आज तक नहीं होया। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी जो भी अवतारी पुरख होए सन, उन्हां नूं कल्ले हिंदू धर्म दे लोग ही पूजदे हन, जद कि आप जी दे पुत्र नानक निरंकारी नूं भविख विच हिंदू ते मुसलमान दोनों ही पूजणगे। एने शब्द सुन के पिता जी दी सारी शंका दूर हो गई। बालक दी जन्म पत्रिका बनाउण तो बाद पंडित ने उस पत्री नूं पढ़दे होया कहा,
ਇਹ ਬਾਲਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਪੈਗੰਬਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰ, ਮਸਤਮੋਲਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅੰਗਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਛਤਰਪਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਂਕਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੁਰੂਕੁਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਰੱਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਊੜਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਾਲੇ ਰੱਬੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੰਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰੱਬੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਊੜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਊੜੇ ਉਪਮਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੈ, ਜਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਊੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਊੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਊੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂਕੁਲ ਤੋਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਖੁਦ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨੇਊ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾ ਭਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੰਢ ਲਗਾਓ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੇਊ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਕਦੀ ਸੜੇਗਾ, ਨਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਐਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਅਣਬਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੇਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਟ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਲਕ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਵਯ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1475 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਸੇਰ ਅਨਾਜ ਤੋਲਣ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ 5.25 ਸੇਰ ਤੋਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੀੜ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਅਨਾਜ ਤੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 13 ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਣੇ ਤੋਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨੀਚ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ हे ਸੁਆਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 137 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਐਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਦੋ ਰਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਜਾਦੋ ਰਾਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਬਲਕਿ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 321 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਦੋ ਰਾਵ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ 321 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੂਲੇ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੋਤਕ ਵਰਤਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਦੀ ਚੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਤੋਂ ਪਰਮ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਾਲੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੁੱਜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮੰਤਰਣ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਲਿਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਚੋਰੀ ਫੜ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਚੋਰੀ ਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਠੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਿਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ
ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1539 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਚੱਦਰ ਹਟਾਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਦਰ ਅੱਧੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।